Ці авто щодня рятують життя українським цивільним, а також українським військовим, які щодня в тяжких боях виборюють та відстоюють незалежність і свободу України. Форум ТВ сьогодні на виробництві автомобілів ROSHEL. Покажемо вам, як народжуються ці автомобілі. We are a private-owned company based here in Mississauga, and our company always specialized in design and manufacturing vehicles, mostly for the law enforcement and governmental agencies. Even before the war, we mostly served the US government, including the Department of State, Homeland Security, NASA, many different law enforcement agencies. And right before the invasion, the aggressive invasion of Russia to Ukraine, we were one of the companies that submitted the offer to supply our vehicles to Ukraine. And we were selected. We were one of the first companies that deployed 8 vehicles purchased by the Canadian government. And as a result, we got a lot of positive feedbacks. We got a lot of requests to supply more vehicles. Since then, we already deployed over 200 vehicles. And within a few months, by this summer, we'll have over 550 vehicles on the ground in Ukraine. I think every reasonable person living outside of Russia, including people in Russia that are reasonable, they should have a lot of motivations to do everything they can to support Ukraine, because it's not about Ukraine. It's about an evil in one side and people, civilians mostly, that want to live normal life, want to raise kids, and one dictator just won't let it happen. And right now, I think all of us are Ukrainians in many ways. And as members of free world, we have to support Ukrainians in any way we can. I myself with my team here, we are working 24/7, 7 days a week to build as many vehicles as possible, to supply them as soon as possible to the brave soldiers in Ukraine. To make the change. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія ROSHEL почала активно допомагати новоприбулим українцям з роботою. Станом на зараз на підприємстві працює майже 100 українських робітників. Через високі об'єми замовлень компанія і надалі наймає. Зараз відкриті вакансії зварювальників, механіків та інженерів. Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті компанії. We had an opportunity to hire more Ukrainians. We talking with them in their language, and it's easier to hire them in here, and we are getting really professional people in here, and that's amazing. They contribute into their country from here to Ukraine. So mostly we hire in welders and assemblers. Welders, it's this is the second building that we're doing. They weld in the entire frame, and assemblers here assembling the trucks, as you can see. So over here you can see a fiber laser cutting machine. We have 7 machines working 7 days a week to be able to cut all of the steel. In particular here you can see the ballistic steel, and this is a special hardened steel that basically makes the vehicle protected against the threats, the ballistic threats that are out there in Ukraine. So we cut all of the parts here, we bend them, we assemble, weld them, and we do all of the job to make sure that the vehicle will meet and exceed the expectations of our clients. Ми працюємо на цьому підприємстві, всі працюють хлопці з великим ентузіазмом, тому що знають, що ця техніка йде на Україну. І ви можете зрозуміти, я розумію біль кожної, так як я батько, є діти в мене. І 2000 солдат, прийшло вже 200 має по цьому контракту прийти. 2000 солдат будуть захищені бронею, бронетранспортерів «Сенатор». Пан Роман і Дмитро зробили все можливе. Умови ви самі бачите. Мені зараз 68 рік, але я разом з хлопцями працюю, швидко навчили, показали. І дуже приємно, що наші солдатики будуть захищені цією бронею, яку випускають тут, за кошти канадського уряду, канадських фірм. І самі керівники теж йдуть на скидку саме максимально. Я працюю в компанії ROSHEL вже майже рік. Я працюю на посаді у закупівлях, на посаді спеціаліста. Враження найкращі.
Тому що роблю ту справу, яку я любила робити в Києві, і насолоджувалася своєю професією. І так мені пощастило продовжити цю сферу діяльності тут, просто трошки інший напрямок закупівель. Але Зрозуміло, ми говорили з багатьма працівниками, і вони казали, що у більшості з них є така ще й персональна мотивація працювати тут, тому що вони розуміють, що автомобілі, які вони виготовляють власними руками, докладаються до їх створення, рятують життя українських воїнів там, на полі бою. Чи є у вас подібне схоже відчуття? воно в мене навіть не подвійна така мотивація, як у інших співробітників, можливо, у когось також. У мене вона також і потрійна, бо в рядах армії якби і мій брат рідний вступив. Тому, а вже ж ти відчуваєш, що ти зробиш якусь справу, яка привнесе шанси на життя наших людей. Це не тільки військові, а це і люди, яких рятують на цих машинах і евакуюють із зон окупації. Такої мотивації в людей, які працюють, просто роблять свою роботу, ми давно не бачили. Команда Форум ТВ сьогодні намагалась показати вам весь процес народження тих машин, які на полі бою в Україні захищають українське життя, життя українських захисників та українських цивільних. Роксолана Бояк, Костянтин Сніцер, Форум ТВ, Торонто, завод «Рошел».